Alors, je voudrais m'arrêter dans cette présentation, comme vous le voyez d'ailleurs sur cette diapositive, sur les défis climatiques et écologiques, un lien avec les priorités de développement durable. Et en quelque sorte, sans me limiter à l'Asie russe, parler plutôt de la Russie et du monde. Pourquoi? Ну, с одной стороны, есть Alors, объективные характеристики, d'un côté, которые говорят о том, что il y a биологическая и des faits климатическая objectifs, ситуация des faits, ухудшается. И я сейчас просто это des aspects констатирую, я об этом скажу objectifs, чуть donc позже. la dégradation du contexte С écologique, другой стороны, un есть constat, то, je что vais называется m'arrêter là-dessus un peu plus политико-экономическое longuement tout измерение à этой l'heure, проблемы. Это то, что et la подчеркивал dimension politique et вчера Жак в économique своем de ce докладе, problème посвященном que Jacques экономическим проблемам hier a вопроса mentionné доверия и восприятия. Вот это lorsqu'il исключительно a parlé важно, то, justement de как la вы confiance et de la оцениваете эти угрозы, perception. вызовы C'est un любые effet très important устойчивому развитию и то, как de, их de оценивают bien эксперты, évaluer как их оценивает et население, de как comprendre их surtout оценивают comment политики. comment Если la мы population, посмотрим les на responsables politiques et les довольно experts известную картинку, perçoivent это вот ces problèmes. последний доклад Voici Всемирного экономического форума, le вы dernier увидите, что rapport здесь наверху du стоят Forum везде économique приоритеты, mondial вот et эти vous зелененькие, это voyez в donc основном toutes les priorités климатические, en частично vert, elles sont экологические вызовы. principalement Хочу сказать, что climatiques, важность parfois этой картинки écologiques. заключается в том, что это Alors, устойчивая pourquoi cette картинка image est где-то на importante? протяжении примерно Eh bien, последних elle там ne change 12-15 pas лет, когда depuis 12 à 15 ans. Всемирный экономический форум, его эксперты À l'époque, le готовят Forum économique mondial свои et соответствующие les доклады, experts ont которые, commencé à естественно, основаны préparer, à на rédiger ces опросах rapports. экспертов. Это примерно Donc, ces порядка rapports 1000 s'appuient человек, с sur многими из которых я знаком les лично, enquêtes auprès поэтому тут d'experts. как бы картина понятна, Certains, je она les connais основана вот personnellement, на donc такого le рода tableau est clair. оценках. Что очень важно, Il s'appuie sur ces есть и évaluations. корпоративные оценки. Вот мы видим, если взять 500 Nous avons крупнейших également des компаний études мира, menées par les мы entreprises. видим, Là, vous что voyez donc les климатических 500 вызовов plus grandes entreprises 83% au monde. компаний считают, что это 83% des entreprises сказать, considèrent que архиважная история, le changement выдвигает ее climatique на est un первый sujet план. très В то же время, important et если figure au мы premier plan pour eux. посмотрим на такие Mais краткосрочные более приоритеты, то вот si l'on последний parle de из priorité à plus современных court таких terme, выстроены, по-моему, 11, если не ошибаюсь, столбиков, то мы увидим, что là, vous voyez, je crois, 11 уже, так сказать, ситуация colonnes. несколько иная. Et là, le Если tableau est брать différent. опять-таки картину августа-сентября, то это Pour было août, 21 года, я имею в виду, septembre это было 5-е 2021, место. Вот мы видим, после стоимости жизни, tous ces ковида, problèmes борьбы с écologiques нищетой, se улучшения classaient en системы 5e здравоохранения, если position, говорить о двигателях derrière la устойчивого развития. pandémie, Ну derrière и после l'inflation, derrière начала le niveau de vie специальной et la военной операции géopolitique. картина Et avec le также lancement de изменилась еще l'opération сильнее. militaire spéciale, ce Климатическая tableau a changé проблема именно davantage. как краткосрочная, я хочу об этом Et les подчеркнуть, problèmes écologiques, отъехала en tant на que problème 8-е à court terme, место. je le Значит, souligne, остались те est 4, passé которые à были la решены, 8e связанные с place. Les проблемой 4 военного конфликта premières colonnes и так далее. Но sont тем не restées. менее, как бы то ни было, Enfin, quoi qu'il проблема en эта soit, остается, она c'est un problème qui demeure остается очень entier. актуальной. Свидетельство тому только что закончившаяся конференции сторон в Comme en рамках témoigne d'ailleurs Организации la conférence des parties qui vient de se Шарм-эль-Шейхе. terminer До en этого, Égypte. по сути дела, под эту конференцию готовился, как известно, Un большой rapport доклад межправительственной группы экспертов по très изменению климата volumineux du 6. GIEC avait Ну été и préparé pour cette conférence, Российская comme vous le Федерация savez никогда tous, не отставала et от международных трендов la и выдала Fédération de свой Russie a toujours замечательный suivi доклад, les третий tendances et elle a оценочный доклад produit Росгидромета. Это le преамбула troisième была немножко rapport de поглядна. Rosgidromet, Очень было приятно, donc что agence наши météorologique. коллеги нашего института активно участвуют в Et je me подготовке этого réjouis доклада, de в voir числе que nos collègues ont авторов и participé редакторов. activement à la rédaction de ce И все это rapport. свидетельствует о том, что действительно Et ситуация donc, tout остается cela témoigne du fait que достаточно сложной. la situation reste très Но она complexe. остается достаточно сложной не только с точки зрения климата. Здесь на этом графике не так хорошо Alors, sur ce слайде graphique, on видно. voit Но un я peu хочу вот moins что озвучить, mieux, что вот mais je те voudrais 17 souligner целей le устойчивого развития, fait которые que были les сформулированы 17 objectifs de développement durable qui в соответствующей повестке avaient été дня ООН 20, formulés à 2030, l'ordre и мы сейчас, по сути du дела, jour находимся на середине или экваторе, да, как раз 2030, прошло et 7 с nous nous небольшим лет, trouvons как это было aujourd'hui сделано. à l'équateur Ну, цели-то, avec конечно, были les приняты 7 гораздо ans et раньше, еще с demi à peu près 2005 qui se года, sont но были écoulés, цели bien тысячелетия, они que были, по les сути дела, objectifs не формулированы.
avait été mise en place depuis 2005, mais le point qui attire notre attention, si l'on regarde la partie droite, les indices du développement durable et du développement humain. Nous avons une tendance vers une petite chute ou une courbe tout à fait plate pour le développement durable. Et moi, je pourrais dire que c'est un échec. C'est un échec, tout simplement. Si on regarde les derniers rapports de l'ONU sur le développement durable et ses objectifs pour 2021-2022, sur les 17 objectifs de la liste, on n'a pas atteint les buts fixés pour aucun objectif. En outre, il y a des régressions sur certains objectifs et seulement pour 6 objectifs, ils ne sont pas du tout atteints. Et 3 objectifs sont liés au climat et aux écosystèmes. Ainsi, j'essaie d'expliquer pourquoi les agendas, les ordres du jour écologiques, environnementaux restent très importants parce que ce sont les zones, ce sont les sujets liés au niveau de vie, à la qualité de vie, parce que les économies s'appuient sur des ressources naturelles et leur exploitation beaucoup plus qu'on ne pense. Si l'on regarde le panorama un peu plus en détail, pour les ressources d'eau, la situation est critique dans le monde entier. Et pour moi, c'est le défi global principal. Ce sera la bataille principale des États bientôt. De ce point de vue, il faut attirer l'attention sur la partie nord de l'hémisphère du Nord, où se trouve la Russie. Nous avons nos avantages parce que nous possédons une cinquième des ressources de l'eau fraîche dans le monde, mais nous savons qu'il y a des problèmes de qualité d'eau dont vient de parler avec beaucoup d'exemples parlant mon collègue. La partie de ressources que nous possédons présente pas mal de problèmes. Et je laisse à côté les problèmes des territoires, en particulier si on pense à la région de Moscou, seulement 1% de l'eau disponible à la qualité requise pour être consommée par les humains. En ce qui concerne l'air, la situation mondiale présente des problèmes au niveau des grandes villes. L'année passée, l'Organisation mondiale de la santé a introduit des nouveaux limites, de nouveaux standards et on a découvert qu'aucune ville en Europe, et bien sûr en Russie non plus, ne correspond pas à ce nouveau critère. Voilà, donc il a été élevé de plus de 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment c'est un point sur lequel il travaille beaucoup. Et mon collègue a déjà parlé de l'état d'air, de la condition, de la situation avec la pollution de l'air au-dessous derrière les montagnes d'Oural. Un autre problème très grave qui fait partie du programme complet du développement durable au niveau étatique. Il y a tout un consortium qui adresse les problèmes des écosystèmes parce que ce sont des facteurs clés
de création, de détermination du climat qui est en mouvement et aussi, voilà, l'écologie a un impact direct sur nos vies. Ici, la Russie a également un avantage par rapport au monde. 2/3 de son territoire connaissent une activité économique très faible ou ne connaissent pas du tout d'activité économique. Mon collègue va en parler plus un peu plus tard. Moi, je voudrais attirer votre attention aussi sur le fait que la qualité de ces ressources reste problématique. Sur la partie du territoire qui est touchée par l'activité économique, là, la qualité est très pauvre, mais dans les parties qui ne connaissent pas d'activité économique, il y a d'autres problèmes, comme des feux de forêt. Ceci à part. En ce qui concerne le climat, vous voyez ici dans la partie droite du graphique les problèmes liés à la dégradation du capital naturel. Il s'agit du capital naturel lié aux ressources naturelles, mais aussi aux écosystèmes à un niveau plus large. Et nous voyons une dégradation très nette comparée au capital humain et au capital de production qui démontre la croissance la plus forte. Concernant le climat, il y a le réchauffement climatique dont on parle dans tous les rapports, du réchauffement de ses conséquences, d'une part. D'autre part, nous voyons que les politiques climatiques adoptées aujourd'hui ne sont pas du tout efficaces. Pourquoi? Pour répondre à cette question, je voudrais parler plus en détail de certains problèmes. Pour moi, la raison première est l'inversion des priorités, des objectifs et des moyens. Si l'on revient au premier diapositive, ou même peut-être pas le premier, mais celui-ci, oui, c'est plus net ici. Nous voyons que les problèmes climatiques ont des conséquences très larges. Et le 13e objectif de développement durable fait pression et en quelque sorte éclipse les autres objectifs de développement durable. Aujourd'hui, dans le contexte de l'opération spéciale militaire, nous pourrons peut-être nous tourner vers d'autres objectifs, bien que cette situation perdure depuis assez longtemps. La deuxième raison est le fait que la structure même de cet objectif contient des fausses priorités. C'est la neutralité du carbone qui tue tout et qui ne nous laisse qu'un autre problème souligné par l'accord de Paris. Et ce problème est celui sur lequel la communauté mondiale pourrait beaucoup plus facilement se mettre d'accord que sur le sujet de neutralité carbone, où on a pas mal de désaccords entre les parties, pas seulement au niveau des États, mais à l'intérieur des États également.
Alors, pourquoi cette priorité se trouve en première place? C'est une question assez intéressante. Alexandre a attiré mon attention sur un article publié dans un quotidien russe où on parlait de ces priorités. C'est très important de souligner le rôle d'idéologie. Il y a la partie humanitaire dans cette question. Il faut viser plus largement. Il faut sortir de son cadre, de sa boîte. Si on s'occupe des problèmes de développement durable. Normalement, le climat, l'écologie, la société, ce sont les trois directions du développement durable, mais ce sont également des multiplicateurs qui couvrent toute la gamme de ces objectifs. En revenant à l'idée de la neutralité carbone, et l'idée de la tradition dont André, mon collègue, va parler en détail, je voudrais dire que les 125 États qui ont déclaré l'objectif de neutralité carbone en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, y compris les transports électriques, cela diminue l'importance d'autres problèmes tels que l'objectif 8, qui est le développement économique durable. Donc, ce développement économique SAP et les conséquences peuvent être très, très sérieuses. Ils ont été présentés hier dans une des interventions. On parlait du prix de l'énergie, de la part du prix de l'énergie dans le PIB qui s'accroît. Et si on peut conseiller un livre de Václav Smil qui a démontré tous ces processus avec des exemples réels. D'autre part, la même chose se passe dans le secteur économique, où on se met à la course pour des finances vertes, sans parler de la qualité de ces instruments financiers. Ils ne couvrent qu'une gigatonne des émissions de carbone, ce qui correspond à 3% des émissions globales. Et cela concerne les 20 années précédentes, et même si on parle d'une croissance exponentielle, on ne pourrait pas couvrir plus de la moitié de ces instruments vers 2050, mais il y a aussi la question du greenwashing, dont on parle de plus en plus en ce moment. La question d'autres questions sont abordées par mon collègue, par mes collègues. Je pense que une des questions, c'est le déplacement. Et heureusement, il a été abordé à Sharm el-Sheikh lors de la dernière conférence. Pendant les 30 dernières années, on a eu des rapports sur le climat, le problème d'adaptation. Je précise, d'adaptation est le plus important. Pour moi, c'est la priorité première qui doit faire objet de la plus grande attention, parce que cette adaptation permet une croissance économique de qualité, et cela permet de résoudre une plus grande partie des problèmes dans ce cadre.
Cela demande une approche systémique. Il faut bien sûr aller pas à pas. Il faut d'abord adresser des objectifs liés à la qualité de la vie des gens, aborder des problèmes de pauvreté, de faim, de santé, de distribution des revenus. Il faut également adresser l'objectif 7 qui déclare une énergie propre, mais aussi disponible, accessible. C'est cette accessibilité qui est importante. Et l'objectif 8, une croissance durable et inclusive. Si elle doit être dynamique, cette croissance, elle doit être durable également. La durabilité, c'est la qualité principale de cette croissance parce qu'on doit avoir des conditions de prévision des affaires pour pouvoir les mener. Sous cet angle, il faut bien sûr ajuster les priorités. On ne peut pas permettre que la situation actuelle se perdure. Et j'ai noté toute une série des soucis, des idées des dernières conférences, comme la monnaie, la nouvelle monnaie globale, ou aux États-Unis, on a les crédits carbone qui sont achetés en masse par des entreprises. C'est tout en campagne, toute une campagne. Et son but, c'est planter des forêts pour les faire renouveler en substituant des terres agricoles pour pouvoir vendre ces crédits verts. Malheureusement, les instruments de régulation économique subissent le même problème. On a ces idées qui poussent tout, qui sont importantes, mais qui ne sont pas du tout prioritaires, selon moi, parce que cela démontre que nous suivons cette politique qui nous est imposée, qui est forcée sur nous. Je pense que peut-être pour la Russie, la situation sera similaire comme avec d'autres organisations. Quand on arrête de faire membre des organisations qui imposent leurs propres priorités et les horizons de réalisation de ces objectifs est tout à fait différent. Un point important qu'il faut souligner est le suivant. Cet objectif même contient un nombre d'hypothèses qui ne passent pas la critique. On dit, par exemple, si vous faites moins de déchets, vous allez améliorer la situation climatique, la qualité du climat. Si l'on prend le dernier rapport du groupe d'experts, ils ont remarqué que pendant la pandémie, où l'activité économique a diminué, par conséquent, les émissions des gaz à effet de serre sont diminuées, l'atmosphère est devenue plus transparente et par conséquent, le réchauffement a monté de 0,1%. Donc l'effet était tout à fait contraire. Donc, tout ce qui concerne les processus physiques du changement climatique, ce sont des questions complexes. On ne peut pas les résoudre d'un coup. Et il faut toujours prendre en compte les risques, y compris pour les investisseurs qui doivent comprendre ce à quoi ils contribuent. Donc, c'était un élément très parlant pour moi. Il y a en plus aussi des modèles de calcul qui disent que
même si demain on arrête toute l'économie globale, les émissions vont s'accroître sur les 20 années à venir. C'est une histoire très intéressante. Сохранение, значит, некой вот такой относительной стабильности международных экономических отношений. Donc, deuxième hypothèse, la stabilité des relations économiques, de la conjoncture économique en lien avec le développement des marchés. Alors, on savait déjà que c'était faux. Et le contexte actuel géopolitique le confirme encore une fois. Et nos modèles établis par notre institut, par mes collègues, ces modèles montrent que ce type de situation modifie radicalement les délais et donc l'année 2050, les objectifs pour l'année 2050 seraient inatteignables. Alors, effectivement, si l'économie s'arrête complètement, les émissions vont se réduire. Mais à quel prix? À quel prix? Autre aspect en lien avec les ODD, il y a une hypothèse sur les interactions qui ne sont pas forcément toujours claires entre la croissance économique et les ODD. On dit généralement que la croissance économique serait stimulée. Cependant, les bœufs doivent être devant la charrue. On ne peut pas lutter contre les émissions si on n'a pas les fonds pour le faire, si on n'a pas les moyens financiers de le faire. Et où trouver ces moyens? À l'école, on apprend que l'argent, en général, se trouve dans le portefeuille. Mais le portefeuille, il est alimenté comment? Par tes recettes. Et si le PIB ne croît pas, que faire? Question de rhétorique, bien sûr. Mais l'histoire montre que cette question est bien plus complexe que cela. Il y a ces liens, certes. Mais se pose aussi la question de choix et la question des compensations. Nous avons travaillé sur un projet concret. Prenant donc en compte le problème écologique lié aux émissions souffrent. Pour nos risques, le problème est très clair. Il faut utiliser ce soufre, il faut le recycler en quelque sorte, mais il y a en parallèle un problème de CO2. Lorsque vous produisez du soufre, les émissions de CO2 vont croissant aussi. Alors, quelle solution serait optimale? Alors, certains experts disent qu'il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre cette neutralité carbone, bien sûr, au détriment de la qualité de vie de la population et de l'économie. Mais c'est l'un des cas. Uniquement, j'ai déjà parlé du rapport du GIEC qui parlait de l'amélioration de la situation climatique et de la réduction des émissions, mais là aussi le problème économique se pose. L'économie pourrait en souffrir. Il y a bien d'autres exemples. Mon collègue a parlé des déchets dans sa présentation. Et il a parlé du 4e point de recommandation portant sur nos exportations, donc des produits plus technologiques, plus de pointe d'exportation vers nos voisins. Et là aussi, des questions se posent. Et mon collègue d'ailleurs a parlé, a averti. Il ne faut pas oublier les problèmes écologiques dans notre pays. Nous avons l'exemple de commerce entre la Chine et le Japon. La Chine exporte au Japon un grand volume de biens finis. Là, il s'agit de montants accumulés, des milliards de dollars, mais les déchets
Leur volume est absolument colossal. Les déchets liés à la production de ces biens finis. Eh bien, ces déchets se concentrent en Chine, 70 millions de tonnes. Et c'est à la Chine de gérer ce problème toute seule. Et le problème est si grave que la question se pose, que faire maintenant et à l'avenir? Donc, si nous exportons des produits plus technologiques, cela pourrait signifier que le pays exportateur génère en parallèle la production de ces déchets. Alors, évidemment, ça serait bien que la Chine impose une taxe sur ces déchets en augmentant le prix, pour le dire clairement. Cela serait, je pense, justement une partie de la réponse que l'Union européenne tente d'imposer pour les exportations. Bon, les importations de produits et les exportations de produits, certes, pourquoi pas. Très bien. Si vous voulez que l'on paye une taxe carbone, eh bien, nous allons augmenter les prix pour nos produits exportés depuis la Russie. Un bon exemple, à mon sens. Un autre exemple pour les pays du partenariat transpacifique, 11 pays, enfin, partenaires lancés par les États-Unis. Là aussi, le commerce va bon train, mais cette hausse d'échanges commerciaux est accompagnée d'un problème très important de déchets pour les pays exportateurs, avec des contradictions. Il y a des ODD qui, dans le cadre de ce partenariat, sont bien réalisés. Le DD 7, mais pour le DD 13, pour ce qui est des émissions de carbone, la situation s'aggrave pour ces pays exportateurs. Donc, je crois qu'il s'agit là de contradictions évidemment très importantes qu'il faut absolument prendre en compte lorsqu'on prend des décisions globales. Et je vais conclure là-dessus. Il faut accorder la priorité aux objectifs visant à améliorer les conditions de vie de la population. Et tout ce qui permettra d'atteindre cet objectif sera une bonne solution, puisque cela impliquera les bonnes décisions pour les problèmes écologiques ces problèmes sont bien plus importants que celui des catastrophes naturelles en tant que telles. Ce tableau vous montre pour le monde et pour les différents pays, donc il montre que les dégâts liés aux catastrophes climatiques sont bien moindres que ceux provoqués par la pollution et les émissions de CO2. Et pour ce qui est de la surmortalité, la mortalité précoce, donc entre les décès liés aux catastrophes naturelles et les décès liés à la pollution, eh bien, l'écart est de 200%. Pardon, et multiplié par 200. Donc, il faut investir dans la qualité de vie. Il faut bien sûr investir dans la croissance économique de qualité qui elle-même pourra assurer une qualité de vie. Et si cette approche devient dominante, eh bien, l'on tiendra là une bonne solution. Et je pense que cette approche doit être appliquée à tous les niveaux, y compris au niveau dont parlaient mes collègues, à savoir en Asie russe. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quelques questions rapides. J'ai vu un article sur RBK
qui parlait justement des donateurs et des récipients dans ce processus. Il y a une semaine, le monde a célébré, si on peut le dire, la naissance de l'habitant qui nous a porté à 8 milliards, n'est-ce pas? Donc, cette croissance, évidemment, est très inégale à travers le monde. La croissance de la population, elle est plus marquée en Chine et en Inde. Le dernier sujet mentionné par mon collègue dans sa présentation. Donc, il y a des pays qui se développent très rapidement, la Chine notamment. Il y a l'Union européenne où la question écologique est-elle plus prioritaire? Mais voici ma question. Donc, compte tenu de la dynamique du développement de la Chine, de l'Inde et de la dynamique de la population, même si l'Europe cherche à mettre des mesures en place, l'on voit que la Chine et l'Inde, par exemple, ne parviennent pas encore à améliorer la situation considérablement du point de vue écologique. Est-ce que l'Europe a des leviers? Je crois qu'au plan international, il faut justement chercher à mieux impliquer ces pays producteurs d'émissions. Alors, vous savez, il y a peu de temps, les journalistes de Vedomosti m'ont appelé pour me poser la question suivante. Les Allemands réouvrent leur mine de charbon. Et quelles seraient les incidences pour le climat? Eh bien, aucune. Qu'est-ce que c'est que le climat? Le climat est quelque chose qui évolue à 30, 50, 100, 50 ans. Donc, effectivement, c'est un problème mondial qui nécessite des efforts mondiaux et des transformations mondiales. Aucun pays ne peut s'en sortir tout seul. Et plus on avance, si on cloisonne comme ça, plus la situation va s'aggraver. Et d'ailleurs, les rapports du GIEC le montrent. Et c'est effrayant, c'est parfaitement effarant. On sait, d'un côté, effectivement, il y a des montants colossaux qui sont impliqués dans la lutte. L'Europe met en œuvre son propre programme. Donc là, vous voyez, on voit justement sur cette diapositive, on voit les montants. Tout en haut, au milieu, vous voyez la Russie et l'Asie. Donc là, vous voyez la part, en fait, qu'il faudrait consacrer à la lutte climatique. Puis vous voyez les autres pays du monde. C'est le graphique du milieu. Donc chez nous, ça serait 25-26%. En Europe, 6%. La Chine aussi, le Japon, un peu moins. Donc, le prix de la question est différent et donc chaque pays, l'Union européenne, cherchent à mettre leurs propres objectifs en œuvre au détriment du reste du monde. Et la situation climatique ne va pas s'améliorer grâce aux efforts de l'Union européenne. Il faut bien le comprendre. Et d'ailleurs, il est important de le mentionner lorsqu'on parle de ce programme climatique européen. Personne ne lit les documents, heureusement. On connaît la nouvelle donne écologique européenne, Green Deal. Et l'on dit que le principal objectif de ce programme, c'est bien la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, il y a 9 documents qui portent cette question. Des documents sur la politique agricole, la politique industrielle, la politique forestière de l'Union européenne. Il s'agit d'un document très équilibré qui montre que l'Union européenne veut moderniser son économie, oui, certes, avec un accent un peu vert. L'Europe, qui détient 40% des licences écologiques, évidemment, veut moderniser cette politique. C'est tout à fait logique.
Alors, lorsqu'on parle justement de la Chine et de l'Inde, ce sont des acteurs de premier plan, évidemment, sans qui cette tâche ne peut pas être mise en œuvre. Mais ces acteurs ont choisi la bonne voie, la voie du développement durable, justement. Ils cherchent à résoudre leurs problèmes écologiques. Tout d'abord, le climat étant une externalité en quelque sorte. Alors évidemment, si vous lisez les documents internationaux, si vous écoutez les discours, on ne parle que du climat, c'est la vache sacrée. Mais en réalité, lorsque votre extraction d'énergie s'appuie surtout sur le charbon, vous comprenez que la situation s'aggrave et qu'il faut faire quelque chose. Et c'est ce qui permet la création de nouveaux programmes, de nouvelles technologies, de capture de carbone, par exemple, car la santé en dépend. Et c'est la voie que ces pays ont choisie. Et donc, ils ont d'autres horizons. On ne parle pas de l'année 40, de l'année 50. La Chine parle de l'année 2060. Et il ne s'agit là que d'un projet. Et uniquement pour ce qui est du CO2. On ne parle pas de méthane, on ne parle pas d'autres gaz à effet de serre. Et si on prend tous ces autres gaz en compte, là, on doit parler de l'année 70-80. Évidemment, les responsables politiques ne seront plus de ce monde d'ici là. Donc, oui, c'est une question importante, bien sûr. Pour ma part, j'aurais une question. Je voudrais avoir une réponse ne serait-ce que brève. Nous savons tous que l'espace, la superficie des forêts diminue avec les incendies, la coupe. Et cette réduction est très rapide, mais on en parle trop peu. Alors, c'est un aspect important pour le climat, évidemment, mais pas que. Pour la diversité, la biodiversité aussi. Y aurait-il des statistiques, des études qui évaluent ce problème, justement comparé à d'autres problèmes écologiques, celui des émissions, par exemple? Je vous remercie. Je vais répondre très brièvement, si vous me le permettez. Nous avons un expert, un véritable expert avec nous aujourd'hui, donc je vais lui laisser le soin de réponse à cette question plus en détail. Mais, donc, premièrement, vous avez tout à fait raison d'avoir posé cette question. C'est un problème colossal et qui touche tout le monde, la Russie comme le reste du monde. Et pour certains pays, j'imagine que le problème est plus grave encore, puisqu'on le voit, l'Amazonie subit une déforestation accélérée. D'ailleurs, cela souligne la valeur de nos forêts en Russie, crois de ce fait. Mais vous avez raison de parler des dégâts colossaux. On l'évalue à des milliards de dollars. Mais la situation est plus grave encore. Et le plus effarant sans doute, c'est que d'un côté, il semblerait que les discussions sur la valeur climatique des forêts accroissent leur rôle, justement. Mais d'un autre côté, puisqu'on parle surtout du climat et de la neutralité carbone, eh bien, en parallèle, la valeur des forêts, justement, attire moins d'attention, alors que les forêts sont en quelque sorte des dépositaires du carbone. Et donc, source d'émissions, par ailleurs, potentiellement. Et c'est un problème qui nous concerne aussi en Russie. On en parle beaucoup d'ailleurs. Et on sous-évalue par ailleurs, justement, cet aspect que vous venez de mentionner.
Vous connaissez sans doute les services écosystémiques. Alors, c'est une approche économique avant tout, bien sûr. Si les biologistes vous en parlent, eh bien, il faut leur retirer les titres tout de suite. Non, les biologistes ne doivent pas parler de services écosystémiques, mais les économistes aussi. Puisque si l'on parle de services, quelqu'un doit payer pour ces services. C'est une approche plutôt porteuse de fruits. On a quelques résultats d'études qui montrent que si l'on prend tous les services écosystémiques, à 100%, le potentiel de capture de carbone correspondrait à quelques 2-3% de l'ensemble de ces services écosystémiques. Mettons, la production de bois ne correspond qu'à 18% environ de la valeur du produit. Mais bien évidemment, toutes les questions d'équilibre écologique, les questions de lutte contre l'érosion des sols, les questions de écosystèmes de biodiversité, sources de médicaments, de plantes médicinales, eh bien, tout cela est un peu mis de côté. Externalités, en quelque sorte, qui ne sont pas prises en compte dans le prix commercial, bien que des études existent, je les lis attentivement, des études, par exemple, sur la valeur produite par la cueillette de champignons. Très intéressant. Il y a souvent une très grande part de la population qui assure des revenus en cueillant des champignons et des revenus qui leur permettent de survivre, donc des revenus tout à fait sérieux. Et donc, si l'on compte, on dénombre et l'on compte tous les services écosystémiques, on pourra avoir des chiffres très intéressants. Mais je pense que mon collègue qui va nous parler des forêts va s'arrêter là-dessus un peu plus en détail.